नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अगाउना लेसन में आपने डीसी जनरेटर विशेना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जोया। आजनो आपनु लेसन है डीसी मोटर। तो डीसी मोटर विशेना एमसीक्यू नो अभ्यास आज आपणे करशुं। प्रश्न नंबर 57 है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टन्स। आर्मेचर वाइंडिंग नो अवरोध मापवा माटे कयुं साधन वापरवामां आवे छे। तो जवाब है आनो डी फॉर दिल्ली, केल्विन ब्रिज। प्रश्न नंबर 58, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेस्ट आर्मेचर वाइंडिंग फॉर शॉर्ट एंड ओपन सर्किट। आर्मेचर वाइंडिंगना शॉर्ट सर्किट अने ओपन सर्किटना टेस्ट माटे कयुं साधन वापरवामां आवे छे। जवाब है सी, एक्सटर्नल ग्राउलर। 59 नंबर, वॉट इज द नेम ऑफ द स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटरनी स्पीड कंट्रोल करवानी आ मेथडनु नाम शुं छे। तो जवाब है डी फॉर दिल्ली, आर्मेचर डायवर्टर मेथड। 60 नंबर, विच वाइंडिंग वायर इज यूज फॉर डीसी फील्ड कॉइल। डीसी फील्ड कॉइल माटे कयो वायर वापरवामां आवे छे। जवाब है ए, सुपर एनेमल कॉपर वायर। 61 नंबर, विच फॉर्म्युला इज यूज टू कैलक्युलेट द स्पीड ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटरनी स्पीडनी गणतरी करवा माटे कयुं सूत्र वापरवामां आवे छे। जवाब है ए, एन बराबर EB/5। 62 नंबर, मेनी पैरेलल पार्ट्स इन डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग इन द आर्मेचर ऑफ 4 पोल डीसी मोटर। 4 पोलनी डीसी मोटरना आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग होय तो तेमां पैरेलल पार्टनी संख्या केटली हशे। तो जवाब है ए फॉर अमदावाद 2। 63 नंबर, विच रूल इज डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर इन डीसी मोटर। डीसी मोटर में आर्मेचरना फरवानी दिशा कया नियम थी नक्की करवामां आवे छे। तो जवाब है सी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, डाबा हाथनो नियम। 64 नंबर, वॉट इज द नेम ऑफ डीसी मोटर। आ डीसी मोटरनु नाम शुं छे। जवाब है ए, डीसी शंट मोटर। 65 नंबर, विच रूल डिटरमाइन्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन डीसी मोटर। डीसी मोटर में करंटनी दिशा कया नियम थी नक्की करवामां आवे छे। तो जवाब है डी फॉर दिल्ली, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। करंटनी दिशा नक्की करवा माटे जमना हाथनो नियम अने एनी फरवानी दिशा, आर्मेचरना फरवानी दिशा जानवा माटे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपने यूज करीए छीए। 66, वॉट इज द फॉर्म्युला टू कैलक्युलेट द करंट टेकन बाय डीसी शंट मोटर आर्मेचर। डीसी शंट मोटरना आर्मेचर द्वारा लेवामां आवता करंटनी गणतरी, करंट जे छे एनी गणतरी कया सूत्र द्वारा नक्की करवामां आवे छे। तो जवाब है सी, IA बराबर V-EB/RA। 67 नंबर, विच रूल इज एप्लाइड टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स इन डीसी मोटर। डीसी मोटर में फ्लक्सनी दिशा जानवा माटे कयो नियम लागू करवामां आवे छे। तो जवाब है सी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंगना डाबा हाथनो नियम। 68 नंबर, नेम द टाइप ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटरना आ प्रकार कयो छे। तो जवाब है डी, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। 69, वॉट इज द फॉर्म्युला टू कैलक्युलेट बेक EMF इन ए डीसी मोटर। डीसी मोटर में बेक EMF नी गणतरी करवा माटे कयुं सूत्र वापरवामां आवे छे। तो जवाब है सी फॉर चेन्नई, EB बराबर 5ZNP/60 × A। 70 नंबर, वॉट इज द नेम ऑफ द इक्विपमेंट। आ उपकरणनु नाम शुं छे। तो जवाब है डी फॉर दिल्ली, एक्सटर्नल ग्राउलर। 71 नंबर, वॉट इज द नेम ऑफ वाइंडिंग इफ कॉइल पीच इज लेस देन पोल पीच। कॉइल पीच पोल पीच करता ओછી હોય તો તેવા વાઇન્ડિંગનું નામ શું છે। તો જવાબ છે ડી ફોર દિલ્હી, શોર્ટ કોર્ડેડ વાઇન્ડિંગ। 72 નંબર, વોટ ઇઝ ધ પર્પઝ ઓફ સિરીઝ રેઝિસ્ટર કનેક્ટેડ વિથ હોલ્ડિંગ કોઇલ ઇન એ DC 4-point સ્ટાર્ટર। DC 4-point સ્ટાર્ટરમાં હોલ્ડિંગ કોઇલની સાથે સિરીઝમાં જોડવામાં આવેલા અવરોધનો ઉદ્દેશ શું છે। તો જવાબ છે એ ફોર અમદાવાદ, લિમિટ ધ કરંટ ઇન હોલ્ડિંગ કોઇલ, હોલ્ડિંગ કોઇલમાં કરંટને કંટ્રોલ કરવા માટે। 73 નંબર, વિચ સ્પીડ કંટ્રોલ મેથડ ઓફ DC સિરીઝ મોટર ઇઝ યુઝ ફોર ઇલેક્ટ્રિક ટ્રેન।
ડીસી સિરીઝ મોટરની કઈ ગતિ નિયંત્રણ વિધિનો મેથડનો ઉપયોગ ઇલેક્ટ્રિક ટ્રેન માટે કરવામાં આવે છે? તો જવાબ છે એ ફોર અમદાવાદ, ફિલ્ડ ડાયવર્ટર મેથડ. 74 નંબર, વાય શન્ટ ફિલ્ડ કોઇલ ઇઝ કનેક્ટેડ ઇન સિરીઝ વિથ હોલ્ડિંગ કોઇલ ઇન ડીસી 3 પોઇન્ટ સ્ટાર્ટર. ડીસી 3 પોઇન્ટ સ્ટાર્ટરમાં શન્ટ ફિલ્ડ કોઇલ જે છે એને હોલ્ડિંગ કોઇલની સિરીઝમાં શા માટે જોડવામાં આવે છે? તો જવાબ છે ડી ફોર દિલ્હી, પ્રોટેક્ટ ધ મોટર ઇન કેસ ઓફ ઓપન ઇન શન્ટ ફિલ્ડ વાઇન્ડિંગ. 75 નંબર, વાય ધ ડાયરેક્શન ઓફ રોટેશન ઇઝ ચેન્જ ઓનલી બાય ચેન્જિંગ ધ આર્મેચર કરંટ ડાયરેક્શન ઇન એ ડીસી કમ્પાઉન્ડ મોટર. ડીસી કમ્પાઉન્ડ મોટરની ફરવાની દિશા ફક્ત આર્મેચરના કરંટની દિશા બદલીને શા માટે કરવામાં આવે છે? તો જવાબ છે બી ફોર બોમ્બે, મેન્ટેન મોટર કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ. 76 નંબર, વિચ સ્પીડ કંટ્રોલ મેથડ્સ ઓફર્સ બિલો નોર્મલ સ્પીડ ઇન ડીસી શન્ટ મોટર. કયા પ્રકારની ગતિ નિયંત્રણ પદ્ધતિ ડીસી શન્ટ મોટરમાં નોર્મલ સ્પીડ એટલે કે સામાન્ય ગતિ કરતાં ઓછી ગતિ આપે છે? તો જવાબ છે સી, આર્મેચર કંટ્રોલ મેથડ. 77 નંબર, વાય સ્ટાર્ટર્સ આર રિક્વાયર્ડ ટુ સ્ટાર્ટ ડીસી મોટર ઇન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ. ઉદ્યોગોમાં ડીસી મોટરને ચાલુ કરવા માટે શા માટે સ્ટાર્ટરની જરૂરિયાત એટલે કે આવશ્યકતા હોય છે? તો જવાબ છે બી ફોર બોમ્બે, રિડ્યુસ ધ આર્મેચર કરંટ. આર્મેચરના કરંટને ઓછો કરવા માટે. 78 નંબર, વિચ ઇન્સ્યુલેટિંગ મટીરિયલ્સ બિલોંગ્સ ટુ ક્લાસ બી ઇન્સ્યુલેશન. નીચેનામાંથી કયા પ્રકારનું ઇન્સ્યુલેશન એ ક્લાસ બી પ્રકારનું છે? તો જવાબ છે સી ફોર ચેન્નાઈ, ફાઇબર ગ્લાસ. 79, વોટ ઇઝ ધ ટેમ્પરેચર વેલ્યુ ઓફ ક્લાસ એફ ઇન્સ્યુલેશન. ક્લાસ એફ ઇન્સ્યુલેશનના તાપમાનની કિંમત કેટલી છે? જવાબ છે ડી, 155 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ. 80 નંબર, વિચ ટાઈપ ઓફ ડીસી મોટર ઇઝ યુઝ ફોર કોન્સ્ટન્ટ સ્પીડ ડ્રાઈવ. કોન્સ્ટન્ટ સ્પીડ ડ્રાઈવ માટે કયા પ્રકારની ડીસી મોટરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? જવાબ છે બી ફોર બોમ્બે, ડીસી શન્ટ મોટર. 81 નંબર, વિચ ટાઈપ ઓફ ડીસી મોટર ઇઝ યુઝ ઇન એલિવેટર્સ. લિફ્ટમાં કયા પ્રકારની ડીસી મોટરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? જવાબ છે ડી ફોર દિલ્હી, ડીસી ક્યુમ્યુલેટિવ કમ્પાઉન્ડ મોટર. 82 નંબર, વિચ મેથડ ઓફ સ્પીડ કંટ્રોલ gives below the rated speed in DC સિરીઝ મોટર. ગતિ નિયંત્રણની કઈ પદ્ધતિ ડીસી સિરીઝ મોટરમાં તેની સામાન્ય એટલે કે રેટેડ સ્પીડ કરતાં ઓછી ગતિ આપે છે? તો જવાબ છે ડી ફોર દિલ્હી, આર્મેચર ડાયવર્ટર મેથડ. 83 નંબર, વોટ ઇઝ ધ ઇફેક્ટ ઇફ એ 4 પોઇન્ટ સ્ટાર્ટર રેઝિસ્ટન્સ ઇઝ કટ ઓફ ડ્યુરિંગ રનિંગ. એટલે કે મોટરની ચાલુ કન્ડિશનની અંદર 4 પોઇન્ટ સ્ટાર્ટરનો અવરોધ કટ ઓફ થઈ જાય તો તેનાથી શું પ્રભાવ પડશે, તેની શું અસર થશે? તો જવાબ છે બી ફોર બોમ્બે, રન્સ એટ સ્લો સ્પીડ, ઓછી સ્પીડ પર ચાલુ થશે. 84 નંબર છે, વાય કાર્બન કમ્પોઝિશન બ્રશ રિક્વાયર્સ ઇન ધ આર્મેચર સર્કિટ ટુ ઓપરેટ ધ ડીસી મોટર. ડીસી મોટરને ચલાવવા માટે આર્મેચરની સર્કિટમાં કાર્બન કમ્પોઝિશનવાળા એટલે કે કાર્બન મિશ્રિત બ્રશની શા માટે જરૂરિયાત હોય છે, શા માટે તેની આવશ્યકતા હોય છે? તો જવાબ છે ડી, રિડ્યુસ ધ સ્પાર્ક ઇન ધી કોમ્યુટેટર સેગમેન્ટ. કોમ્યુટેટર સેગમેન્ટમાં સ્પાર્ક જે છે એને ઘટાડવા માટે. 85 નંબર, વાય સિરીઝ મોટર પ્રોડ્યુસ હાઈ ટોર્ક એન્ડ સ્પીડ ઇનિશિયલી વિધાઉટ લોડ. સિરીઝ મોટર નો લોડ પર ઉચ્ચ ટોર્ક અને વધારે સ્પીડ શા માટે આપે છે? તો જવાબ છે એ, એબ્સન્સ ઓફ બેક ઇએમએફ. બેક ઇએમએફની ગેરહાજરીના લીધે. 86 નંબર, વાય ધ સિરીઝ ફિલ્ડ ઇઝ શોર્ટ સર્કિટેડ એટ ધ ટાઈમ ઓફ સ્ટાર્ટિંગ ઇન ડિફરન્શિયલ કમ્પાઉન્ડ મોટર. ડિફરન્શિયલ કમ્પાઉન્ડ મોટરના સ્ટાર્ટિંગ વખતે એટલે કે સ્ટાર્ટિંગના સમયે સિરીઝ ફિલ્ડને શા માટે શોર્ટ સર્કિટ કરવામાં આવે છે? તો જવાબ છે ડી ફોર દિલ્હી, ટુ મેન્ટેન પ્રોપર ડાયરેક્શન ઓફ રોટેશન. 87, વિચ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇફેક્ટિવ મેથડ ઓફ બેલેન્સિંગ આર્મેચર. આર્મેચરને બેલેન્સ કરવાની સૌથી વધારે અસરકારક પદ્ધતિ કઈ? તો જવાબ છે બી ફોર બોમ્બે, ડાયનેમિક બેલેન્સિંગ. 88, વિચ મટીરિયલ ઇઝ યુઝ ફોર સ્ટાર્ટિંગ રેઝિસ્ટન્સ ઓફ ડીસી સ્ટાર્ટર.
તો એવું કહે છે કે ડીસી સ્ટાર્ટરના સ્ટાર્ટિંગના અવરોધ એટલે કે સ્ટાર્ટિંગ રેઝિસ્ટન્સ બનાવવા માટે કયું મટીરિયલ વાપરવામાં આવે છે? તો જવાબ છે એ યુરેકા. 89 નંબર. વિચ ડીસી કમ્પાઉન્ડ મોટર ઇઝ ઓપરેટેડ એટ કોન્સ્ટન્ટ સ્પીડ અંડર વેરિંગ લોડ? કયા પ્રકારની ડીસી કમ્પાઉન્ડ મોટર એ અલગ અલગ લોડ પર અચર ગતિએ એટલે કે કોન્સ્ટન્ટ સ્પીડ પર ઓપરેટ થાય છે? તો જવાબ છે બી ફોર બોમ્બે, ક્યુમ્યુલેટિવ લોંગ શન્ટ. 90 નંબર છે. હાઉ નો વોલ્ટ કોઇલ એટલે કે એનવીસી ઇઝ કનેક્ટેડ ઇન એ 3-point સ્ટાર્ટર વિથ ડીસી શન્ટ મોટર? ડીસી શન્ટ મોટરના 3-point સ્ટાર્ટરની સાથે એનવીસી કોઇલનું જોડાણ કેવી રીતે કરવામાં આવે છે? તો જવાબ છે ડી ફોર દિલ્હી, કનેક્ટેડ ઇન સિરીઝ વિથ શન્ટ ફિલ્ડ. તો મિત્રો, ડીસી મોટરનો આ વિડીયો આપને જો પસંદ આવે તો તેને જરૂરથી લાઈક અને શેર કરી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો. આભાર મિત્રો.